Ну, все должно сегодня работать тогда. Запись идет. Вот сейчас мы начинаем скоро со вступительных молитв. Меня слышно, это хорошо. Я тоже слышу. Если будет плохое качество звука или будет накладываться. Ну и вступительные молитвы. Я их переводить не буду, можем их читать сами на том языке, на котором нам это более привычно. Enlightenment for the benefit of all sentient beings. And the cause of suffering. Sprinkled with scented water and strewed with flowers. Is adorned with meadows, green mountains, and the four continents, and the sun and the moon. As the Buddha field I offered, may all sentient beings attain the happiness of the Buddha field. To the Lama who possessed the three kalas, I offer the outer, inner, and secret offerings, with my body, wealthy, and all that is visible. Please grant to me the supreme realization and enlightenment. Whatever merit I have gathered through prostrations, offerings, confession, rejoicing, beseeching, and praying, for the sake of the enlightenment of all sentient beings, all this I dedicate. Next page, 10b, the last line.
also. Please turn the wheel of Dharma of the two vehicles in their combination according to the disposition and the likewise mental capacity of the sensual being. Okay. Congratulations, Virginia. Hello, everybody. Now, as we said, there's Всем opening снова prayers. добрый день. И, как мы уже сказали, сейчас во As вступительных yesterday I молитвах, mentioned, как вчера these тоже opening Rinpoche prayers упоминал, are the essence of the эти вступительные молитвы, teaching они являются that put эссенцией together, учений, and we chant and эссенцией всех contemplate учений. their meaning. И, The meaning is читая that эти the молитвы, purpose важно понимать их is to значение. purify our mind, Их смысл заключается в and том, чтобы once очистить you наш ум. purify our И как mind, только мы then очистили we наш can ум, help other sentient тогда beings. мы будем способны Before помогать we другим. purify our own mind, До тех пор, пока мы there's не очистим no нашу any собственную, resource to help у нас others. не будет никакого So ресурса, this is чтобы very помогать important другим. to keep in the Это mind. очень важный аспект, который нужно иметь в виду. So as we ourselves want peace and Так же, как happiness, мы сами every желаем быть sentient счастливыми, beings, they want peace and точно так же и happiness. все другие As существа we желают счастья. ourselves don't want suffering, Так же, как мы we сами want не to free хотим from, страдать, we want мы to хотим free from освободиться suffering. от страданий, Everyone else то точно want так to же free и from все suffering. остальные хотят быть свободными от So страданий. this is the reality nature. Такова объективная реальность. Until we free from the suffering, И how до we тех can пор, help others пока мы to сами free не from освободимся от suffering. страданий, то как же мы сможем помочь другим? So this the all this idea understanding, you know. Очень важно, чтобы мы поняли эту идею, So first you которая say, фигурирует в вступительных молитвах. relax your body И and the сперва мы mind. расслабим наше тело, It's very и наш ум. important Это очень just to важно, relax the mind and the чтобы body. расслабить тело и ум. Then our purpose is we are, you know, like everyone else, working, doing something to free from suffering. И дальше and to achieve мы peace and зарождаем happiness. устремление работать усердно для того, чтобы избавиться от So страданий because of и this, достичь счастья. first you say, please breathe in, inhale Это мы сперва fully сделаем by having полный the глубокий вдох relaxation of the body, с глубоким расслаблением тела and exhale и выдох. all our negativities. И на выдохе представляем, что все негативности покидают нас. And once more, please inhale И еще раз all сделаем глубокий вдох. loving kindness, И, делая compassion, вдох, представляем, что в Buddha, нас входит любовь и сострадание Будды. and purify our body and mind. И очищаем And наше тело и ум. And once more, выдох. please breathe in, inhale. И далее снова делаем вдох, Buddha's вдыхая bodhicitta, бодхичитту всех Будд, and heal our body and который mind. исцеляет наше тело и ум. And exhale all our delusion, И опять же выдыхаем, и на выдохе obscuration. представляем, что все иллюзии и омрачения покидают нас. On the basis of this, we cultivate the mind
на основе achieve этого complete enlightenment. мы устремляемся развивать свой собственный ум, чтобы And to achieve достичь просветления. complete enlightenment is not just for our own И self, мы устремляемся достичь просветления не только ради нашего собственного benefit блага, но также for the sake of чтобы быть all способными принести sentient пользу beings. абсолютно всем живым существам. So when you have this awareness, Как только у нас есть mindfulness, подобная осознанность, подобного устремления, our mind is in a state. These negative emotions are not there. тогда наш ум находится в состоянии They are nowhere. недоступном для негативных эмоций. Мы туда не сможем их That is больше how we start our practice, you see. в своем уме. И поэтому вот с такого устремления мы So like this way, in our daily life, we study the Dharma teachings. И именно вот с таким настроем в нашей повседневной жизни мы We need to должны study дхарму, практиковать дхарму. without knowing what the cause of suffering, what the cause of peace and happiness, Мы не можем we don't по-настоящему know what to практиковать do, дхарму, what not to do. если мы не знаем, каковы причины страдания и So каковы причины first, счастья. see, Потому что мы тогда не будем reflect on знать, что же нам this. делать. Once you studied, once you Как understood только мы the meaning of the изучили Dharma, и поняли then we have значение to put дхармы, into practice. то тогда уже мы можем дхарму и It's вправду called применить application. на практике. Apply Это in называется our уже daily life. применением учений в нашей So повседневной жизни. study and practice should go hand in hand Изучение и практика дхармы without должны separation. и плечом к плечу. Then we will get the benefit. И тогда мы вправду сможем If получить. we don't practice, no matter how much we Если же мы не будем практиковать дхарму, study, то вне зависимости understand, от того, сколько мы бы ее не изучали и не it won't понимали help so интеллектуально, much. то особо нам это не поможет. You can talk about, Мы сможем you много can про это count about, рассуждать, but говорить, there's no actual application. но тогда у There's дхармы не no будет actual benefit. по-настоящему истинного применения и So, действенной пользы. Dharma Lord Kambapa said, Владыка Дхармы Гамбопа сказал однажды: this hearing, study, contemplation, изучение, размышление и медитация should go side by side. должны идти бок о бок, плечом к плечу. So it's very important. We don't wait meditations sometime in the future. Мы не должны откладывать медитацию на какое-то время в будущем. Мы должны медитировать сразу, как только мы осознали смысл тех или иных учений. И применять эти учения в своей жизни. И теперь касательно учения Гongchig, как Ринпоче вчера говорил о том, каким образом Будда давал учение на протяжении 45 лет своей жизни. На протяжении 45 лет своей жизни Будда успел передать собрание всех учений. Это означает, что у каждого из нас есть 84 тысячи ментальных омрачений. И эти 84 тысячи ментальных омрачений, нам нужно их очистить. Будда дал нам учение, полное собрание учения, необходимое для очищения всех этих омрачений. Поэтому полное собрание учения Будды и называется 84 тысячи категорий учений. И все это собрание учения, оно предоставляет полноту метода для устранения абсолютно каждого из этих омрачений. И на самом деле, по своей сути,
все это полное собрание учений, оно сводится к единому намерению, Гongchig. Поэтому мы можем говорить, что сам Гongchig преподал уже Будду. И потом было столько много учителей на Гарджуна, Шантидева, Асанха, Васубанха, столько много мастеров, Дхармакирти и так далее. Шантаракита, Шантракшита, это великий ученый, а также Атиша. И затем далее в Тибете также основаны школы тибетского буддизма, усилиями Миларепы, Гамбопы и других мастеров, вплоть до Джигтена Сумгона. И все эти учения, которые давал Будда, они все пришли до Джигтена Сумгона. Джигтен Сумгон во всей полноте осознал эти учения. Начиная с самого рождения, Джигтен Сумгон был очень осознанным и учился у великих учителей. И также он сам много практиковал, медитировал. И особенно, когда ему было 25 лет, в 12 веке, он встретил своего коренного гуру Памадру, который, в свою очередь, был великим учеником Гамбопа. И Джигтен Сумгон получил Памадру передачу всей линии, которая через Атишу и Нагарджуну пришла в Тибет непосредственно от Будды. И также ту линию, которая пришла из Индии через Марпу и Миларепу. Джигтен Сумгон получил полное собрание всех этих учений. И после того, как он получил все эти учения, он сказал: все, я теперь получил все эти учения, и теперь я великий ученый в Софии. И он понял, что настало время пойти в ретрит. Давать. На протяжении 7 лет он находился в ретрите. Подобно тому, как и Будда тоже вел аскетичную жизнь в свое время. Когда Будда отрекся от своей жизни полной роскоши, то Будда отправился в уединенные места, вел очень аскетичный образ жизни. Таким образом, он смог очистить все свои омрачения. И когда Будде было 35 лет, тогда он уже достиг полного просветления, полного. И тогда он сочинил песню, что в течение нескольких дней я смог очистить даже самые тонкие омрачения, и я смог осознать взаимозависимость, что абсолютно все функционирует взаимозависимо. Внешняя взаимозависимость, внутренняя взаимозависимость и тайная взаимозависимость. И в самсаре что самсара, что нирвана, они все находятся в рамках механизма взаимозависимости. Now I am a state inseparable of the equipoise and post meditation. There's no separation. И теперь достиг состояния, когда
состояние медитации, состояние после медитации, неразделимы друг от друга, состояние буддовости, Дхармакая. Buddha, when Buddha achieved enlightenment, Buddha said, I Когда Будда достиг now просветления, capture the undefiled, сказал, я сейчас peace, осознал free from elaboration, luminosity, незапятнанный нектар, uncompounded. So, like that, незапятнанный нектар истины, then, when he was 37, нерожденный, несоставной. Proceed to the Drikung area, which is a Я извиняюсь, это вот история northeast, частично была про Джигтена Сумгона. Вы сравнивали жизнеписание Джигтена Сумгона и Будды Шакьямуни, и когда был 30 Джигтена Сумгона, он отправился в местность Drikung, вокруг него собралось множество учеников, сила его посвящения, из-за того, что он в совершенстве овладел относительной абсолютной подписчитой, он мог общаться даже с животными, такими как яки, лошади, не только с людьми. Благодаря этим навыкам тысячи учеников со всех направлений сошлись в местность Drikung. Let's go to see the Lama, the great teacher, who can communicate with the vultures, horses, who has a skill to give the людям было очень интересно instructions for meditation to these, even ламой, который умеет давать учения даже лошадям и другим животным. Поэтому слава разнеслась по всему Тибету, и множество учеников собрались со всех сторон. Not just only human beings, и Джигтен Сумгон приносить пользу далеко не только людям, но также и нечеловеческим, потому что он владел искусственными методами. Для него не было преград, языковых преград или каких-либо еще, чтобы давать учения. Потому что Будда может обучать все 6 миров самсары на их собственных языках, на тех уровнях, которые доступны каждому из этих видов существ. Например, Миларепа, когда далеко от него за оленя гнался, гналась охотничья собака, то олень подошел к Миларепе, Миларепа дал учение оленю. И он сказал оленю, что ты блуждаешь в самсаре из-за страха и надежды. У тебя такой страх, что сотни охотничьих собак в любое время могут поймать. У тебя настолько сильная надежда забежать от этих собак. И именно из этого страха и надежды ты страдаешь. И олень понял значение того, что Миларепа сказал. И незадолго после этого пришла собака и тоже села рядом с Миларепой. И Миларепа сказал, что сейчас в теле собаки ты сильно страдаешь из-за страха. У тебя такой сильный страх, что олень в любой момент может от тебя убежать. И у тебя такая сильная надежда поймать этого оленя. За этих страх и надежда ты сильно страдаешь. И путем медитации нужно освободиться от этих страха и надежды. И когда собака поняла смысл этих учений и в состоянии умиротворенности, поэтому, когда у великих мастеров есть подобные великие качества, они способны общаться со всеми видами живых существ. И также Джигтен иногда к нему приходили великие мастера философии, чтобы устраивать с ними ученые дебаты.
and discuss and totally satisfy these great scholars. Он teachers. выходил поговорить с ними. And there are sometimes there are very stupid people come Иногда приходили очень who глупые, knows nothing, которые на самом деле ничего but не they знали. heard of Jigtеном Сумгон's name, Но and then they just услышав went to имя Jigtеном Джигтена Сумгон. Сумгона, они I'm a poor, вдохновлялись know nothing, but и please help me. приходили к Джигтену Сумгону с молитвами, что я ничего раньше не изучал, я ничего не знаю, но, пожалуйста, прими меня в ученики, научи меня практике. Джигтен Сумгон никогда не отвергал подобных людей. Он всегда принимал их и давал им те учения, которые они способны воспринять согласно своим способностям и интеллектуальным. In their meditation, scholarship. Some are such as mentioned, stupid Некоторые individuals. из учеников Джигтена Сумгона были ранее великими мастерами философии, некоторые были полными новичками, ничего не знавшими. Джигтен Сумгон принимал всех и давал учения каждому из них в соответствии с их способностями, и каждый из них в итоге достигал великих результатов, следуя учениям Джигтена Сумгона. No fighting, no confusion. Then giving teachings step by step, asking to meditate, practice. И шаг за шагом Джигтен Сумгон давал им учения, развеяв их заблуждения. Then when he was in the 70s, 180,000 disciples gathered. Джигтену Сумгону было уже около 70 лет, то Whole valley сотни тысяч учеников собрались вокруг него. And during these, like 40 years, he was giving those teachings to these individuals, asking to retreat, go to retreat. And especially at that time, и на протяжении 40 лет, когда Джигтен Сумгон давал учения, он частенько отправлял своих учеников в ретриты. 55,025 disciples to Mount Kailash. В том числе он хотел отправить 50 тысяч учеников в ретрит на гору Кайлаш. And then, with the same number, with this leader, he sent disciples to Latvia, Snow Mountain, where Milarepa enlightened. И такое же учеников он отправил на гору Лачи, где медитировал Миларепа, и такое же количество учеников он отправил на гору Царинга. So then it came the name. Oh, the mountains are occupied. Таким образом, все эти священные горы были полностью оккупированы учениками Джигтена Сумгона. So that how many sentient beings are free from samsara, established to enlightenment. Скольким существам Джигтен Сумгон помог освободиться от самсары и привел их к просветлению. First Buddha taught the Gongchig complete. And then in Jigtеном Сумгон's time, дал полное учение Гонгчиг. Without any missing. Джигтен Сумгон в то время просто передал тоже послание Будды. So first you see the way teachings is taught, as you know. It's the famous quotation, you know. Знаменитую цитату. Avoid all or any types of non-virtue. Избегайте любых видов недобродетели. Or unwholesome deeds. Негативных деяний. All Buddhists know this. Practice, follow all the virtuous deeds. И практикуйте все добродетельные деяния. Thoroughly tame your mind.
и с большой тщательностью укротите, укротите свой ум. Если и вправду идентифицировать, чем заключается учение Будды, мы должны знать это как эти три аспекта. Первый аспект – избегать совершения негативных поступков. Второе – это практиковать добродетельные деяния. И третий аспект – это полностью покорить свой собственный ум. В этих аспектах описывается учение Будды. И что же нам надо делать, чтобы трех целей достичь? То первый этап – это виная. So this connects to our three portions, as I mentioned. No? Ignorance, attachment, aversion. Виная, абидхарма и мудрость. So this include in the three baskets. Три корзины, три питаки, является противоядием от трех ядов ума, непривязанности, неведения. Как вчера говорил, Rinpoche, шила, самадхи и праджня. Эти три аспекта, то есть морально-этическое поведение, медитация и внутреннее прозрение, эти три step by step. No, all these three trainings are appreciated by all the Buddhists, Theravada, Buddhists. Эти три аспекта учений в любую школу буддизма, будь то Хинаяна, Махаяна или Ваджраяна. Как Rinpoche говорил, ум невероятно. У ума столько много слоев, слоенных друг на друга. Работа с умом подобна очищению луковицы. Мы как будто бы снимаем слой за слоем. И это кажется таким долгим, бесконечным процессом, но в итоге мы подходим к сердцевине, которой нет совершенно ничего. That's how first Gyaltsen Sumghonon talked about that. The path, the complete path. И Gyaltsen Sumghonon также who knows nothing from there, на самом деле дал нам полный путь к просветлению, has some opportunity to study. Начиная с самого начального уровня, then from there starting, как постепенно начать практику, постепенно дойти до уровня, когда мы можем осознавать ум подобным пространству, всеохватывающим. В нашем уме может быть маленькое пространство по началу нашей практики, затем в нашем уме пространство ширится, на пространство комнаты, в которой мы далее практикуем еще в будущем. Наш уподобится идеологии далее ментальное пространство может подобаться далее целому миру. И далее в нашей практике мы развиваемся еще дальше, до тех пор, пока мы не сознаем свой ум как безграничное пространство. Таков наш ум. Нам следует постепенно очищать и осознавать. So you see, Gyaltsen, when he talked teaching, because he realized complete Buddha's teaching. Когда давал учение, он давал в соответствии с учениями Будды, потому что поэтому он прекрасно осознал, о чем говорил Будда, поэтому все его учения, они точь-в-точь совпадают с учением Будды. Нет ничего отличного в учении Будды. Quite few people, you know. So this is the Nagarjuna's concept.
Бывает так, что мы изучали разных учителей и говорим, вот эта идея Нагарджуны, это идея Чандракирти, это идея Шантидевы. Мы вот так вот классифицируем учение в зависимости от учителей, которые но на самом деле любые учения, которые давали великие буддийские мастера, они все и Джигтеном Сумгоном, понимая, что все учения всех учителей берут начало от Будды, то снова собрал их всех воедино. What we should understand is most important is, as yesterday I mentioned. Сейчас, что нам важнее всего понять, как вчера. I asked the question, why как Ринпоче вчера нас спрашивал, почему же мы все хотим быть счастливыми, вне зависимости от того, кем бы мы ни являлись. Почему? Почему никто не хочет страдать? Хотя есть люди, которые вообще ни во что не верят, но все равно им страдания не нравятся, ни физическое, ни ментальное. Почему же? В чем причина этого? На самом деле за этим кроется очень глубокий смысл. Причина — это природа Будды. Тадхагата Гарба — природа Будды. The essence of the Tathagata, the nature of that is total peace. Она является абсолютным счастьем, незагрязненным счастьем, which is pervaded to all the sentient beings. И эта природа абсолютного счастья, она на самом деле пронизывает всех живых существ. Therefore, и поэтому those are inclined to the teachings, then study, practice Dharma teachings. Есть интерес к учениям. The reason is also one should understand. Изучают и медитируют по учениям Дхармы, чтобы осознать это. Loving kindness, compassion. И на самом деле абсолютно у каждого существа есть любовь и сострадание. Бывает так, что некоторые эти качества могут быть очень ограниченными, но все же они присутствуют. Даже у самых глупых маленьких насекомых. Но если у этих насекомых рождаются потомства, то они заботятся о своем потомстве, исходя из своей любви и сострадания. Или даже вообще не сознают, что они вообще делают, но все равно они заботятся. Птицы, как они высиживают яйца, они высиживают из любви и сострадания. We are confused, afflicted emotions within death. Птицы expression все равно лучи любви и сострадания всю эту тьму неведения пробиваются каким-то образом. Именно благодаря этим любви и состраданию существа и выживают в этом мире, потому что заботятся о своих птенцах, высиживают яйца. Затем, когда яйца вылупляются, то там эти цыплята или дрова, вида птицы, они их мамы заботятся о них, пока они научатся. Oh, this is very spiritual, has a great love and compassion. И поэтому в любви и сострадании нет на самом деле ничего религиозного,
абсолютно у всех в некоторой степени проявляется любовь и сострадание. Именно благодаря ним мы и выживаем. With that potential, that's our capital. With that capital, then Buddha taught how to expand the love and compassion. И любовь и сострадание, которые являются нашим духовным богатством. И Будда учил нас о том, как нам работать над тем богатством, которого как развивать это дальше, чтобы охватить всех живых существ. Например, когда он видит свою маму, то в страхе от окружающего опасного мира ребенок бросается в руки матери, потому что он верит, видя заботу матери о нем, что нам правда может с любовью. И поэтому мы говорим, сострадание есть только в Риге Бодхисаттв. На самом деле у всех живых существ в некоторой степени есть любовь и сострадание, и подобно тому, как мама заботится, а также и сам заботится о нас, исходя из любви и сострадания. Осознавая эти универсальные ценности, буддийские учения, они не являются какими-то специфическими чисто для буддистов, они являются универсальными для всех живых существ. May all Mother Sensation beings, you say you begin prayer with that, isn't it? You don't say, all Buddhists, we don't say that. Мы не говорим, что пусть все буддисты будут счастливы, пусть все буддисты будут свободны от страданий. Нет, мы говорим, пусть все живые существа, пусть все наши матери живые существа обретут счастье. Everything's inclusive. В нашей молитве мы включаем абсолютно все. Мы не разделяем по каким-то принципам расизма или религиозных привилегий. Мы не осуждаем людей, существ, исходя из того, во что они верят, кем они являемся. Мы приглашаем всех живых существ в одну единую семью. Этому учит Будда. И Джигтеном Сумгоном учил точно таким образом. No, all Mother Sensation beings, including, all Mother Sensation beings, especially those enemies who hate me, водную молитву, которую мы сегодня читали, все матери живые существа, и в особенности те враги, которые причиняют боли и создают препятствия на пути к освобождению и просветлению. You sit on your cushion. Включаем всех. You say this prayer. I'm sure in your life there are some people who don't like you. Мы сегодня сидели и читали эту молитву, и определенно в наших жизнях есть такие люди, которым мы неприятны, которые нас ненавидят, которые причинили нам вред. Но мы начинаем все наши сессии именно с этой молитвы, чтобы включить даже этих людей и существ. You don't see this. That's exactly what Buddha taught. Эта молитва является именно тем, точностью тем, everyone is included. That's why the loving first start with loving kindness. May all sentient beings may have нашу мотивацию именно любви и сострадания. Пусть все живые существа обретут счастье и причины для счастья. Such a precious, it's simple. Это вроде бы очень бывает так, что мы их так повторяем часто, что даже не понимаем глубокого значения. Если мы по-настоящему с большим вниманием проникнемся в эти слова, то эти смыслы этой молитвы глубоко пронзить нас самое сердце своим смыслом. И понимание истинного смысла молитв, он способен полностью освежить, остудить наш ум от всех негативных эмоций, сделать его свежим, ясным. It's not the really benefit of these enemies, obstructors,
but it still is benefit for you. Те молитвы, которые мы читаем, водные молитвы, они As long as when there's resentment in our только heart, помогут не тем нашим врагам, о которых мы молимся, there's no они peace. прежде всего помогут нам самим We are найти suffering внутренний мир, for избавиться our от own наших benefit. собственных страданий. But I taught this. Больше всего эти That's молитвы this. помогают самим тем людям, которые читают. You have heard of mind training. You go Тем whole at one тренировки side of mind training. ума, Yes. Isn't there 7-point mind training, you know? семичастной тренировки ума, то она полностью включена в эти водные молитвы, которые мы сегодня читали. Мы должны вправду глубоко понять смысл этих молитв и оценить их по-настоящему. Buddha nature, which is called effulgence, no? A very, clarity of the mind. Природа Будды — это врожденная ясность Uncompounded nature. ума, осознавание But no, we don't see that. It's because of того, что ум не рожден, не составной, но сейчас мы этого не видим из-за наших омрачений. Adventitious means they are temporary. These are impermanent. Омрачения, застилающие ясность нашего ума, они непостоянны. Если мы будем рассматривать, где же эти омрачения существуют, мы не сможем найти никакого фиксированного существования этих омрачений. Мы уже настолько давно находимся в этом состоянии омрачения и заблужденности. Look at the book Jewel Ornament of Liberation. Если посмотрим на текст научения освобождения Камбопы, сразу же после выражения почтения Камбопа упоминает, что все феномены подразделяются на две категории: на абсолютные и относительные. Две истины. Относительная истина — это самсара. И природа самсара — это пустота. Ментальные форматы самсары — это заблуждение. Ментальное заблуждение. And because of that mental formation of that samsara is confusion. И из-за того, что ментальный формат самсары является заблуждением, то самсара проявляется как страдание. То есть логично вытягиваю, что страдания происходят. А природа нирваны также является пустотностью. Природа самсара — пустотность. Природа нирваны — пустотность. Being as emptiness, no difference. Поэтому в этом смысле между ними нет никакой разницы. Mental formation of нирваны is free from свобода заблуждений. The confusion. The confusion is exhausted and dissipated. Полностью иссякли и so that when the confusion is exhausted, dissipated, now what is the characteristic of that? Характеристикой этого состояния является свобода от страданий. So Kampopa goes further. И Кампопа далее продолжил. What's the basis of the confusion? В чем является основа заблуждений? Пустотность. Пустотность ума. The cause of that confusion в чем является причиной заблуждений? Великое неведение является причиной заблуждений. Who are those who are confused? А кто является теми, кто заблуждается? Существа трех царств являются существа мира форм, не форм, мира желаний.
sentient beings within these three realms, Существа, пребывающие в этих трех царствах, в трех мирах, они являются теми, кто подвержены этому великому неведению. And so Kampopa says, И далее Гампопа говорит, what's the example of that confusion? с чем можно сравнить это заблуждение. Его можно сравнить со сном и сновидениями. When you get sleep, Если мы засыпаем, ignorance. Then within the sleep, несомненно, это состояние неведения. without sleep, no dream, Во время сна мы видим какие-то сны. Если мы бы не спали, мы бы этих снов не So видели. when the ignorance occupies the mind, Таким же образом, когда within неведение that занимает ум, в state рамках этого of the состояния, подверженного неведению, ignorance, within that ignorance, all the confusions are вот мы manifested. туда и тогда все эти заблуждения, омрачения и You know, манифестируются, it's проявляются. imputed. Everything's imputed, Все эти заблуждения, они на самом деле как-то labeled, and then we're attached to these all labels, exaggerated. искусственно преувеличены, и then они That's искусственно, why we just suffer. из этого неведения, они ошибочно, искусственно наложены на And нашу. how we are confused within Мы in the six realms. со своей стороны еще к ним Depending to the привязываемся, mental affliction. преувеличиваем, фиксируемся к ним, и поэтому When мы в there's этом неведении more и укореняем. aggressive mental afflictions like anger, attachment, И that brings the suffering of the из hell, этого развиваются еще сильнее hungry spirits, негативные animals, эмоции, and привязанности who к are телу, less которые приводят к in рождению the human realm, в мирах demigod, God realm. главных духов. Если этих эмоций немножко меньше, то тогда мы можем родиться в мирах людей, богов или It's полубогов. not from outside somewhere. Но все эти It's эмоции, within. все эти шесть перов Which is сансары, you can see in your life. не где-то снаружи находятся, они все It's являются yesterday порождением mentioned, нашего собственного ума. When your mind is totally И даже в течение нашей entangled человеческой in this confusion, жизни мы способны the видеть degree of the mental afflictions, ментальное состояние so шести перов powerful. сансары. You become like hell. И, например, если мы Physically, испытываем, mentally. будучи людьми, очень сильные страдания, физическое или ментальное, бывает так, что мы можем ощутить и вправду себя. Even though you have очень enough food, неправда. everything's good, but you feel, if I don't have that, then why should I do all this? You feel like a hungry spirit. И если, допустим, Become so вокруг нас stingy. есть много вещей, And богатств, sometimes you feel so stupid. а нам все еще мало и мало, мы хотим больше и Sometimes больше. you're meditating. Когда не удовлетворяемся, Plus you are so ambitious. Yeah, I want to meditate. You meditate for some time. А Then бывает you так, sit что there мы and you чувствуем say, большую what I'm тупость, doing here? глупость, лень, и It doesn't make any sense. собираемся I'm медитировать, just но wasting все my откладываем и time. откладываем. Садимся в итоге в медитацию, спустя какое-то feel so время, stupid. но медитация не получается, и мы ее отбрасываем, говорим, что я никогда не смогу ее And сделать. human being, yes, we are human being. Такое состояние похоже на состоянию животного. И мир людей, Sometimes we are so jealous нам всем for хорошо no reason. знаком. Бывает так, что мы завидуем So кому-то, envy, без особых so причин. jealous others. Бывает так, что мы злимся на других. Sometimes you feel so good. Бывает так, weather, наоборот, мы чувствуем себя good хорошо, lunch. радуемся хорошей погоде Life и is вкусной beautiful. еде. И говорим, Like ой, in a жизнь God прекрасна. realm. Подобно So миру you богов. see, Поэтому it's not такое состояние something тоже возможно outside испытать в within мире in людей. our own life. Поэтому 6 раз We самсара на have the самом деле experience находятся не of где-то these six снаружи. realms. Они You see, well, it doesn't matter if you're из rich or нашего poor. собственного ума. Some rich people have that same experience of the suffering. Да, и And poor богатые или people бедные also люди, have those. все имеют опыт страданий. И есть богатые люди, которые имеют опыт страданий. So и бедные, due to которые our имеют опыт mental счастья. afflictions, mental confusion, Все эти состояния ума, они зависят от наших as yesterday I mentioned, ментальных состояний. this body we have. Абсолютно у всех у нас есть это человеческое тело. When we don't know anything about Dharma, Даже если мы ничего не знаем о Дхарме, it's me, все равно мы цепляемся за это тело. solid, concrete. Если мы ничего не знаем о Дхарме, то мы цепляемся за тело как за Nobody can beat this. что-то монолитное,
нерушимое, и говорит, вот я неуязвимый. И затем, если мы сталкиваемся с дхармой, почему же я страдаю, если я этого не хочу? Зачем я заслужил такие страдания, из-за чего они возникают? So, like these things. Then you through the Dharma study, oh, your body is not just one thing. И далее путем практики дхармы мы начинаем постепенно понимать, что наше тело не является чем-то монолитным, нерушимым, неизменным. Наше тело является состоянием 5 скандх и 5 органов чувств. Осязания, обоняния, зрения, вкуса. Но мы почему-то чувствуем себя чем-то неделимым, фиксированным, монолитным, комментированным. Это очень ошибочное восприятие. Из-за нашего неведения мы цепляемся к какой-то идее, которая на самом деле неверна, которая не существует. Но если мы начинаем анализировать и разбивать, то мы заметим, что каждый момент все изменяется. И в этом нет никакой негативной коннотации. Мы должны понять, что непостоянство не является чем-то пессимистичным или негативным. Бывает так, что люди неправильно понимают буддизм и говорят, что вот буддисты говорят, что все такое плохое, непостоянное. Нет, это правда. Постоянство, где непостоянство, это не какая-то пессимистичная мысль. Это такой аналитический, научный анализ, как вправду существует реальность. И all this, what you call this, bacteria coming from us, not from outside. We are producing this. That's why you have to have a distance. Why, Because we are producing, then it affects others. Например, все разные бактерии, вирусы. That's why we have to take shower. Why you need to take shower? Мы их создаем, потом выражаем их другими. Поэтому нам и нужно принимать душ. И почему принимаем душ? Потому что тело постоянно меняется. Бывает так, что начинают попадать носки, и нам нужно их стирать время от времени. Вот почему это происходит? Потому что это тело постоянно меняется. Мы способны наблюдать этот процесс. Сами наши тела являются источником многих проблем, которые нам сами не нравятся. И мы должны прежде всего это осознать, принять и осознать, что я не являюсь чем-то монолитным, неделимым, нерушимым, неуязвимым, постоянным. Вообще, я — это просто ярлык, который искусственно навешен на собрание агрегатов. И когда мы сознание поможет нам расслабить нашу, отпустить напряжение, цепляний, привязанностей. And see, you go through that. Then, as yesterday mentioned, then you see as an illusory nature. И как вчера я говорил, то постепенно мы начнем воспринимать иллюзорность всех проявлений, внутренних, внешних. Мы будем более как манифестациями причин и условий, что ничего не является самосущим, независимым. And from there go Все взаимозависимо. Yourself, as yourself, you see. Мы начинаем с самих себя. Look at yourself. Мы должны посмотреть сами на себя, очистить себя. See yourself
There's no self for myself. Таким образом, мы нужны There's no independence. It's just label. что There's no independent self. я, самость — это просто ярлык, который мы безусловно сами на себя повесили. And you look, first when you see these things, you look to all. И далее, когда мы поймем это на своем примере, мы посмотрим на других живых существ и посмотрим, что на самом деле мы все имеем один и тот же концепт. You may have a different belief system, мы бы не пошли, but in reality, могут быть разные верования в разных странах, культурах, но по большому счету мы ценим одни и те же вещи. Лелеем самих себя, из этого страдания перемен, проникающие страдания. Эти мы сталкиваемся, они универсальны. Поэтому учение Гongchig, оно нацелено только на мирян или только буддистов. Эти учения, они относятся к потому что Будда заботится о благе всех живых существ. Поэтому мы должны проявить наше сострадание ко всем, потому что любовь и сострадание не являются манифестациями, проявлениями нашей природы Будды. So we have to reveal. Мы должны раскрыть их, мы должны раскрыть свою собственную глубокую, глубинную природу Будды. So Buddha nature is like you say, like butter. Природа Будды подобна маслу, которое можно произвести из молока. Is the milk butter? Спросим, молоко это и есть масло? What would you say? Что бы мы на такой вопрос ответили? You won't say butter is milk. Мы скажем нет, это не то, without the milk, there's no butter. Но без молока нету масла. When the butter is produced from the milk, но когда so масло this butter is come from the milk. Произведено из молока, мы тогда спросим, масло это есть молоко? Мы скажем нет, это разные вещи. Масло это масло, молоко это молоко. So you look, just meditate on that carefully. Yes, the milk contains the butter. То есть milk is not butter. Из молока можно извлечь масло, but this butter is not milk. Но молоко это не масло. Это масло произведено из молока, но это масло это не молоко. So therefore, sometimes you say, I'm Buddha because I have Buddha nature. Бывает, мы говорим, я Будда, потому что у меня есть природа Будды. Это неправильно. Я сейчас не Будда, но у меня есть природа. Я могу стать Буддой. Так же, как масло можно... И чтобы это масло из молока извлечь, нам нужно теперь увлекаться в эту практику кармы. Milk, you can produce the butter. И путем практики butter is not better butter из молока масло. This you just investigate carefully. Размышляйте, пожалуйста, над этим. Да, мы сразу поймем, для чего нам нужно изучать. We all have the Buddha nature. У всех у нас we are potential to become Buddha. У нас есть потенциал стать Буддами, но мы пока что еще этого не достигли. So in the Bible, in the Christian, в Библии, в христианском писании Библии, the kingdom of the God is within you. Царство Божие находится в нас самих. The kingdom of the God is within you. Царство Божие внутри тебя самого. Whether you accept or not accept, it's there, you know. Вне зависимости от того, верим мы в это или нет, так оно есть. All the practical things are similar. No, all the imputed things are different. You know. Все истинные вещи the lot of label things одинаковые. So anyhow,
искусственно наложенные, они могут быть разнообразными. So this is sometimes in the Buddhism sometimes we say this is Chandrakirti's иногда говорится, philosophy. это вот философия Чандракирти. This is Nagarjuna's Это философия philosophy. We say Нагарджуны. that, But in reality, what we have to understand is Но the по-настоящему reality nature of the whole phenomenon. Истинная природа всех феноменов, она одна. Yesterday, as I have given an example, the fire is hot. Я почти объяснял. Огонь горячий. Такой пример, аналогия. Then depends the degree. There's some fire is hotter, more hot. Пламя, которое еще более горячо. То есть есть разные степени. To melt the metals, горячие, есть разные степени температуры этого пламени. Может быть настолько горячее пламя, которое даже может расплавить металл. But basically, fire is hot. Но по своей сути огонь горячий. System. И то, что огонь горячий, это не просто что-то поверье какого-то каких-то некоторых людей, объективная природа реальности. Если мы посмотрим на наш собственный ум, гнев, неприязнь, если мы вот наблюдаем за своим умом, поймем, что вот мне не нравится отвращение. И этот гнев может... А бывает так, что гнев может быть еще более интенсивным. И гнев может быть состоянии гневной ярости, буйства и гнев, как подобно огню, который может быть разных уровней температуры, также гнев может быть разных степеней. Depending to this degree of the mental afflictions, then it creates the cause. И в зависимости от того, какие негативные эмоции мы испытываем, она создает некоторую причину. И далее из этой причины мы также испытаем результат. Все страдания в мире, они не без причин возникают. Если нет причины, то не будет и страдания. Из-за того, что мы допускаем ошибки, мы сами потом же платим последствия. И главное, что говорится в учениях о том, как полностью иссячь происхождение причин страданий. В зависимости от уровня нашей практики мы постепенно как устранять эти причины страданий. Например, мы все стареем. Люди, которые не практикуют дхарму, они тоже практикующие дхарму тоже стареют. Высоко реализованные практики дхармы тоже стареют. Все подвержены старости. И зависит то, как мы именно ментально относимся к этому процессу старения. Обычные люди, у которых нет внутреннего опыта дхармы, понимания, то для них процесс старения – это невообразимое страдание. Не могут ухудшается зрение, слух, тяжело ходить. And then you feel so kind of helpless. People look down on you without reason. Беспомощными. Другие люди пренебрежительно. А практики дхармы, путем своего опыта, они понимают, что старение шаг за шагом. Я должен медитировать. Есть столько много людей, которые стареют и испытывают такие же страдания, как и я.
Поэтому я буду развивать к ним любовь и сострадание. The lighter, you see, and highly accomplished practitioners, И высоко it's реализованные like illusory практикующие, nature. они вообще воспринимают There's a процесс suffering, иллюзорным. but the suffering is illusory nature. Они испытывают страдания, но они понимают, что есть страдания иллюзорно. So that's the difference when we need to study, practice Dharma. В этом является Why причина the того, Dharma зачем practice нам makes the нужно difference. практиковать дхарму. Then, like Miller Rabbi said, no? Далее, как говорит, I'm joyful when I get sick. если я заболеваю, я испытываю I'm радость. happy if I die. Я счастлив, если я умру. No fear at all. Он We полностью still свободен от have страха. fear, isn't it? А у нас до сих пор есть страх, не так ли? When you age, especially when you get sick, Когда мы maybe I'll стареем, die и в tomorrow. особенности, когда мы Maybe I'll die заболеваем, today, you мы know? боимся, вдруг я умру сегодня, вдруг я умру This is suffering. завтра. Мы терзаемся от этого страха, мучаемся. That I feel too, you know? И Ринпоче говорит, что тоже So not, it знает. shows that our practice is not accomplished. Это означает, Maybe что I практика can еще talk so well, не завершена. but Вне not зависимости от того, experience the practice what I'm talking как about. мудро мы бы не рассуждали, не говорили, но покуда такой страх есть, означает, что So these мы еще things полностью не осуществили, не step by step. That's why реализовали. I mentioned how the mind is powerful, how the mind is profound. Ум невероятно глубок, невероятно могуществен. All that is counts the mind. So that way, avoiding, as mentioned, this famous quotation, Таким образом, avoid all как гласит the известная cause of цитата, избегайте всех причин страданий. suffering. The basics, you know, 10 non-virtues. You look at the 10 non-virtues, everybody knows the 10 Основные non-virtues. причины страданий – это 10 недобродетельных поступков. This 10 is неблагих nothing деяний. to do with the Buddhist. И When you come to the нет causality, никакого cause, именно буддийского you see, концепта, when you come to the когда мы cause, говорим о причинно-следственной it's связи, nothing to do with о Buddhist. причинности. It's Причинность universal. не является специфически буддийским поверьем, это Cause, because универсальная Buddhists or истина. non-Buddhists, everybody is suffering, you know. Потому что страдают как буддисты, We так и share the буддисты. same. Мы все разделяем эти It's страдания. universal. Страдание causality. является чем-то универсальным, и And the cause причинно-следственная связь, причина страдания также является is универсальной, объективной very истиной complicated. для всех. И понятие причины страданий Such a profound. может быть довольно тяжело, потому что Miller Rabbi said, you see, Miller Rabbi said, очень глубокая тема. when you come to the cause Миларепа and говорит, result, что когда вы today, да, cause and причину result и come to следствие, there, emptiness is easier to understand. когда вы понимаете Emptiness you can investigate. причинно-следственную связь, How it is exists, то not exists. вам будет Investigate также all the легче понять dust пустотность. particles. You get a Можем glimpse часто of what расследовать emptiness is about. пустотность, можем думать о Cause when you come to so profound, элементарных частицах. only Buddha's wisdom can explain. Нету никакой The omniscient mind неделимой can explain about the cause. субстанциальности, но We can have a и glimpse, мы можем понять rough проблеск understanding. пустотности, но только лишь путем осознания причинно-следственной связи. It is like there's an account, there's a story. At the time of Buddha, увидеть, there was an old воспринять man family И есть история, что во времена Будды была одна who's семья, about 100 years old. и отцу семейства So было now около is as 100 years old. He's incapable in the family doing things. и он уже Then all the family members are looking down on him. был So you are so old, you не should be способен dead. No? заниматься What you're хозяйственными doing делами, here,
И поэтому другие члены семьи очень болезненно на него смотрели, что ты такой старый, беспомощный, уже оставший бесполезный для всех нас. И так укоряли его за это. И этот мужчина стал очень депрессивным. И где-то он услышал, что если ты станешь монахом, то монахом, то это принесло много пользы. Он медленно направился по и Будда в те времена бывает много путешествовал. И монахи сказали ему, ушел, Будда здесь нет, он путешествует в другом месте. И он спросил, а в отсутствие Будды, кто из вас является монахом и настоятелем этого монастыря? И тогда ему сказали, что Шарипутра является настоятелем монастыря. И тогда этот мужчина столетний подошел к Шарипутре и сказал, что я настолько в такой депрессии, так страдаю, я хочу стать монахом, пожалуйста, дай мне обучение. Шарипутра посмотрел на него, он такой старый, он уже не может читать, изучать. И Шарипутра говорит ему, твое время уже истекло, тебе уже поздно становиться монахом, я тебе помочь не могу. Ты уже просрочен. И он стал еще более депрессивным, этот мужчина. И он решил остаться в храме, в монастыре, потому что он точно понял, что вернуться он уже никак не может. И Будда вернулся. И Будда спросил этого старца, почему ты плачешь здесь? Вот. И монах объяснил ему, что излил ему свои печали, страхи, и сказал ему, что я плачу, потому что твой ученик Шарипутра сказал, что я уже бесполезный, просроченный, и что от меня уже нет никакого смысла. Поэтому все, что мне осталось, просто здесь умереть. И Будда говорит, нет, ты можешь стать монахом. И другой великий ученик Будды, Магдальяна, был вызван к этому месту Буддой. Будда попросил Магдальяна посвятить в монахи. Магдальяна думал, ой, а как же я помогу ему, он такой старый, он даже там еле-еле ходит. Как же он сможет вообще в этом состоянии медитировать и изучать дхарму? Но раз Будда сказал, монахи посвятить, то значит, он должен сделать, следовать словам. И там Магдальяна посвятил его. И далее в монашеском сообществе все молодые монахи постоянно издевались и мучили этого старого монаха, говорили, что ты старый, бесполезный, вообще тебя смутит. И монахи ко мне в монастыре относятся точно с таким же движением. Лучше не просто умереть. И этот мужчина собирался самоубийством. И тогда Магдальяна вмешался, я спас его от самоубийства. И мужчина говорит, что же мне еще остается делать? Моя семья находилась без пренебрежения. В монастыре молодые монахи точно так же ко мне относятся с таким же презрением. И Магдальяна понял, в чем заключается его страдание, в чем заключается урок, который Будда таким примером. Especially this one place, suffering so much. Then he asks, what are these all? Then Mongoliana explained, these are individuals who have done this negative karma in their previous life. Now they are suffering this. And especially then he in the ocean, Indian Ocean, в разные места, где люди, существа сильно страдают. Например, в Индийском океане, где гигантские крокодилы,
умирают, he can walk. It's a small street. и Walk. что след этого крокодила then гигантский, He что said, "Can you, Master, please tell me about this?" такой this. гигантский, что прямо в нем And можно then ходить как Mongoliana said, по такому коридору между ребер этого "This крокодила. is И one of your previous life. Мongoliana говорит, это одна из тех You were предыдущих жизней. born as a crocodile. Ты был рожден этим гигантским крокодилом. Because of that karma. There's И more details, so many, but just to в make it деталях там brief. описывал его про предыдущую жизнь. Сейчас Because of that your karma, you were born as a crocodile. Из-за той Then, from карма, your которую that ты совершил, Konchog, the Dharma, ты родился этим from such гигантским крокодилом. a teacher, you're born as a human being. Но Now, if you don't practice Dharma, условия, you'll be again reborn like this kind of life. чтобы родиться And that moment, he если ты totally не карму, то just потом understood. ты снова родишься I cannot suicide в неплохом myself. состоянии. И тогда мужчина понял, I не must practice покончить Dharma. жизнь самоубийством, я должен He практиковать дхарму. just such a strong renunciation is И born. у него выработалось очень сильное внутреннее Because he чувство отречения, wants to have some peace, happiness потому что он in his life. желает наконец-таки обрести Not счастье. really practicing Dharma. So most of us, you see, we practice Dharma just to have some Многие из нас, кто практикует peace. дхарму, на самом деле When you get some terrible, mental agony, обрести you want to free from некий that внутренний pain. покой. Not Если really испытываем practicing Dharma. тяжелые ментальные учения, Not really renouncing samsara. то No. мы, бывает, практикуем This is дхарму, a very чисто чтобы important ослабить эту сиюминутную боль. Бывает так, что It's not enough just free from that pain. The pain забываем will о более come глубокой again. мотивации освободиться от всей If you are самсары. free, if you're not free from Потому samsara. что нам нужна So мотивация then, себе напоминать, потому что даже если мы again, if I born again this this like this crocodile, физическое, then it's not good. эта боль потом So he's снова. totally renounced samsara. Поэтому мы должны And полностью Mongoliana gave отречься him от instruction. самсары. И с таким And through that strong renunciation, правду истинное отречение от powerful meditative state, от всего циклического существования, at that moment, когда Магдальяна научила его медитации, he saw the nature of selflessness, и nature of the attachment. следуя медитации, которую Магдальяна научила его, он в итоге смог в один момент непосредственно увидеть природу без самоснижения. И этот мужчина достиг состояния архата. Then with the Mongoliana, him together can fly together back to the monastery. И затем они вместе с Магдальяной, And then all the monks saw this, all monk who's 100 years old и все эти монахи, can fly. молодые, And были в недоумении, everyone как же этот saw старый столетний монах может летать по воздуху. Buddha has that great wisdom, У Будды настолько skill. великая мудрость, искусство и Maybe методы. Shariputra doesn't have that wisdom. So that's what it means. Shariputra didn't know that he has the seed to achieve arhatship in this life. But Buddha knows. Например, у Шрипутры не было такой мудрости, как у Будды. Когда Шрипутра оказался этого старца, монахи посвятить, потому что Шрипутра не видел того, что у мужчины на самом деле есть потенциал достичь состояния архата. Будда сразу же заметил этот потенциал и посвятил его. Будда владеет искусственными методами. This whole the world is constituted within the framework of the causality. Весь мир существует в рамках механизма взаимозависимости. So that's why Buddha said, avoid all cause of suffering. Avoid all the Будда говорил нам, избегайте всех причин страданий, избегайте всех неблагих. So that, having said that, no, Buddha, so we say, so Buddha, please give me answer, blessing so that my negative karma may go away. Бывает так, что мы молимся Будде о том, что, пожалуйста, вычистите мою негативную карму и так далее. Но Будда, он не может взять и вытащить из нас. Будда может дать нам инструкцию, как ее очистить. Будда даст нам, покажет нам путь к просветлению, к освобождению. I cannot take your suffering out. Но Будда не может взять страдания и вытащить его из нас. Наши заблуждения.
I will give you all the instructions. Буду даст нам все необходимые How to do инструкции, наставления, как мы all можем these делать. methods. Но он не And you может are the сделать это responsible. вместо нас. Because you have the Buddha nature. Потому что это у нас есть природа Будды, мы должны ее раскрыть. So that's why Buddha said, avoid all the non-virtues. Будда говорит там, для этого And then необходимо избегать practice the всех virtue. всех недобродетелей, Wholesome и наоборот deeds. практиковать все благие, So хорошие for this, деяния, ментальные regarding to this и virtue, non-virtue, it's если мы very говорим difficult to understand. недобродетель и добродетель, Special scientists, бывает тяжело понять. great scientists. So virtue and non-virtue, it doesn't make sense. Особенно, например, If you kill ants, what's the великих non-virtue? ученых. What it makes non-virtue? Если мы убиваем муравьев, в чем же это плохо, в чем же это That's what's called недобродетельно? precious human life. When you have precious human life, then you are inclined, oh, this makes sense, this virtue, it's non-virtue. When you study Buddha's teaching like this, there's all the virtue, non-virtue, that then you can У нас see. есть драгоценная человеческая жизнь, и находясь, обладая драгоценной человеческой жизнью, у нас есть возможность изучать дхарму, различать, When you say food offering, what do you say? How you say? понимать, в чем разница You say that? добродетели и недобродетели. Means what? Мы читаем молитву Томпа Лама Санга Ринпоче, что же она означает? Precious Buddha what then? Драгоценный Будда, что? Ринпоче спрашивает нас. Supreme teacher, you see. It didn't say supreme protector. So supreme sublime teacher. Он говорится наивысший учитель. Там не говорится наивысший учитель. What is that? Томпа Лама Дампа Ринпоче, что же говорит? Dharma is a protector. Там говорится, что Дхарма является защитником. Практика является защитником. Very important point. Очень важный момент. We take refuge in the Buddha. Мы принимаем прибежище в Будде, because Buddha taught потому что Будда дал учение, наставление. Actually, which protects you, Dharma. Но то, чем нас по-настоящему защищает, that you have to это Дхарма. Practice. В молитве, когда мы обращаемся к Будде, мы не называем Будду защитником, мы называем его учителем. А к Дхарме мы уже обращаемся как к защитнику. То, что нас по-настоящему защищает, именно Дхарма. Мы так молимся, Будда, пожалуйста, скажи, ну хорошо, ну вот держи, вот я тебе даю эту любовь и сострадание. The teachers what is about loving kindness? Будда нас научит, как мы можем развить в себе эти качества. Он не может нам как-то дать. Вот. Поэтому это наша обязанность медитировать и раскрывать себе. It's not religious training. It's not just a belief system. It's reality, everybody. Like say, when you're angry with somebody, oh, no, this person makes you miserable, no? How I can get rid of that person, you know, you're so angry, upset. At that moment, you just change the mind. That person is suffering as well. Нам нужно поминать ментальные отношения. Нам нужно подумать, что этот человек также себя First your ego says, no, don't say that. No, he doesn't deserve that. Наше эго вмешается и скажет, нет, не думай так, он не заслужит счастья, зачем ты ему такого желаешь? Нет, мы должны побороть обычный эго. И сказать, что у меня много внутренней смелости, и я осмеливаюсь пожелать человеку счастья. И когда наше сердцебиение успокаивается и становится мирным и умиротворенным, и гнев развеивается. И практикующий, тот, кто получает наибольшую
пользу от устранения таких негативных эмоций. Sometimes our ego doesn't allow. Иногда наше эго старается нам No, не позволить I'm better off. No, воспрепятствовать. I don't need these things, and we're suffering terribly. You know? Наши практики And дхармы. we don't realize that. Но если мы под let your таким ego влиянием, то будем еще сильнее страдать. Replace by Поэтому this loving мы kindness, должны заменить compassion. наше эго No, любовью и and состраданием. then you have all the И peace, тогда мы обретем happiness. It's not being a удовлетворение и счастье. spiritual assimilation. И эта It's техника, being a практика practical way не how to является bring чем-то религиозным, это очень peace, универсальный happiness in практический our способ, life. как абсолютно любое существо может See, привнести счастье в свою жизнь. that's the Dharma teaching that Buddha taught. That's how we have В этом to practice заключается it. учение, которое дал Будда. That will help us really to maintain Dharma in the world. Otherwise, Такой we подход, write so он many поможет beautiful нам books. сохранить дхарму в мире, This whole потому book что is просто so beautiful, перелистывание, so profound. I like this book. чтение книжек, But if we keep our mind in можно the подумать, вот ordinary книжка state, такая мудрая, benefit. интеллектуальная, такая Then глубокая, it becomes a неглубоким culture. смыслом, но если мы не Then будем it becomes a cult знания member, применять you know. на практике, Okay, then вот, на самом деле не поможет, мы просто станем членом культа, некого культа. so if we practice this way, this is how Gyaltsen Sumghonon taught. В нашей жизни, No, то all не mothers будет sentient мало пользы. beings, no, especially those enemies who hate me, if we practice this way, Когда мы говорим все матери the живых world существа, will те be враги, much которые better, ненавидят меня, если мы more по-настоящему интегрируем смысл этой молитвы в наш ум, в наше поведение, то мир станет настолько более лучшим местом. So it's the mind how to make the difference. Ум So создает thoroughly различия. tame the mind. So this is the Buddha's teaching. Укроти свой ум, в этом учении Будды. As I mentioned, another words that means all our mental afflictions subside, put aside. Все наши ментальные заблуждения мы Because должны that don't отстранить, help us. потому что они нам ничего не помогут. Temporarily looks like it's helping us. Временно In может reality, кажется, что они нам помогают на каком-то этапе. Destroys На самом our деле они peace and просто happiness. уничтожают наше счастье и умиротворенность. Physically, peace and happiness. Mentally, peace and happiness. Физическое Destroys. и This one ментальное счастье, we need courage, ментальные wisdom. You see. негативности, они уничтожают. Sometimes people think Чтобы с ними справиться, it нам нужно looks very много weak, you know, very внутренней pessimistic. мудрости и In смелости. reality, Бывает так, что люди totally воспринимают opposite. эти учения пессимистическими. Courageous На самом деле это person полностью наоборот. can do this. Следовать таким учениям нужно много Not weak person оптимизма. can do this. Слабый человек не сможет следовать такому пути. Because this will bring fearlessness. Такой путь дхармы, он приносит состояние бесстрашия. So that not just as a Buddhism, but it is a method, making the cause, you see, making the cause Не for просто peace and буддизм, happiness. это метод создания, Driving out для all the счастья. cause of suffering. Это метод управления от причин So Buddha страданий. taught these teachings, Будда дал эти учения. whether it's mentioned, whether it's a Vinaya, whether it's a Mayana, Bodhisattva, Виная, whether it's a Vajrayana, Махаяна или Ваджраяна, doesn't matter, вне зависимости but it's taught that way. All these three, no, от того, vows, какой категории учений этого бы не было, but the more just vow. или The monks какие and обеты nuns это бы не были. vow, Обеты протимокши, Bodhisattvas обеты vow, монахов, Vajrayanas vow. обеты All the бодхисаттвы, vows are there. мантрические обеты. Buddha set up in a Все way that how to эти purify обеты, all они the также были mental afflictions without any contradiction. писаны Буддой с целью избавления от причин страданий, без каких-либо противоречий. No mental afflictions are accepted. Any of those three vows. Все эти наборы обетов, они It's very important. как раз таки Otherwise, sometimes I'm sure now предназначены для we того, have чтобы here помочь нам many избавиться different Dharma от practitioners. You have met страданий. many teachers. You read many books. Sometimes it's in Vinaya, Бывает these так, are что not мы посещаем allowed. учения But многих Vajrayana учителей, are allowed. посещаем многие учения разных лам, читаем разные книги.
then why not just Считаем teach такие вещи, как everything? а вот виная это не разрешается, а вот жаяние это уже разрешено. Но Buddha taught for step by step to на самом деле это progress. неправильно. The way toward the Buddhahood. Будда учил шаг за шагом, Every начиная с obscurations are и subject to purify. И с самых начальных учений до самых высоких Without any остается contradiction. неизменным, что 3 яда должны быть очищены. Becoming more, how to say, skillful, more И постепенно, шаг за шагом, практика that comes очищения because our mind, when you're становится более inclined to более meditation, искусной. more experience in your meditation, У нас уже появляется you have некий опыт в greater медитации, experience of these things. который The clarity появляется, manifests ясность step by проявляется step. больше шаг за шагом. And then see at the end, then like Buddha who attained complete Buddhahood, purify. This is how В конце концов, Buddha taught that way. мы сможем достичь состояния буддовости, Just полного totally очищения, абсолютного depend on очищения. Buddha's teaching, И without any contradiction with the Buddha's teaching. такого же состояния достиг Джигтеном Сумгоном, и поэтому его учение ни капельки не противоречит учениям Будды, поэтому мы называем Джигтена Сумгона вторым. Buddha manifests in the human form. Это как подобно Гongchig, Будде, воплощенному в человеческой форме, потому учение Гongchig настолько могущественное. Statement you can read, you can explain this said, this, that said, but we have to have some Бывает так, мы можем complete поверхностно прочитать Гongchig и Buddha's mind. так The Gongchig teaching is to capture рассуждать тему сказанного там. Но цель Гongchiga — это уловить природу нашего ума, природу Будды. So that, and now here, this commentary by Dharmakirti, it was, so as mentioned, Gyaltsen Sumghonon just briefly about Gyaltsen Sumghonon, you know, and then this special text is very short by Dharmakirti. Есть краткий He текст. came in Tibet, I think, 16th century somewhere. Between 16th and 17th century. He was such a great enlightened master. Он был великим мастером. He has full confidence. He said, "There's no any mistake I made. There's strictly pure." И он был полностью уверен в том, что в этих комментариях нету никаких ошибок, что он и вправду in the name here is called Rинпоче Гongchig. Do you have this book? Есть ли у всех у нас эта книжка, это издание? У некоторых участников есть, у нас нету. In Sanskrit, this work is called Satta Dharma Rasa Eka. This one. Satta Dharma Rasa Eka. Do you see that? Page 27. На странице 27 у нас нет, поэтому сам не вижу, что там написано. But just at the beginning, in Sanskrit, this work is called Satta Dharma Rasa Eka. First, this is we should understand that. Нужно понять смысл этой вот фразы санскритской. Satta Dharma, you know, Tambeche, Tamba. Tambeche, Tamba means noble teaching. Dharma is teaching. Дхарма — это учение, да, это говорится благородные учения, драгоценные учения. Это первая часть фразы. Драгоценные, священные учения. So it means it's teachings by Buddha, the noble teaching by означает, что эти учения были даны самим Буддой. Great practitioners, Bodhisattvas practitioners. И великими или великими буддистами. Satta Dharma teaching goes to the three, as mentioned, three baskets. The subject of three baskets is the three training, три корзины. morality,
три вида тренировок, то есть виная, самадхи и пражна, As yesterday I mentioned briefly about Shila, pure discipline, ну, то есть шила, морально-этическая дисциплина, manner, ethic, discipline, morality. Then with that, we get such a great opportunity и to come by the mind, морально-этическую дисциплину, мы создаем для себя более благоприятные обстоятельства, relaxing the mind. When the практики, mind is calm, практики pure, медитации, чтобы умиротворить наш ум. then there's a great И opportunity когда мы for достигли insight, уже некоторого special уровня insight. умиротворенности ума, тогда мы When создаем this приятные special условия insight для and глубокого внутреннего прозрения. calm my body mind, И then объединяя спокойное you see пребывание с that внутренним прозрением, when you could synchronize the shamatha, the calm body meditation, and a special когда мы insight, синхронизируем then you can totally шаматху и випассану, capture медитацию the спокойного purity of the mind. пребывания и внутреннего прозрения, All тогда мы the mental способны afflictions и has вправду no place. увидеть They will not exist безграничное anywhere. пространство нашего ума и осознать, что In the Shantideva's text mention, ментальные омрачения иллюзорны и не имеют такого фиксированного существования, мы не сможем нигде их обнаружить. На высшее шаматха, как написано в тексте Шантидева, в Бодхичаре Аватаре, на основе этой медитации зарождается внутреннее прозрение. И тогда эти медитативные техники должны работать вместе. Синхронизация этих двух методов, шаматхи и пассаны, она полностью под самый корень уничтожает все заблуждения, искореняет все заблуждения. Когда мы способны воспринять природу Будды, именно таким методом, находясь на 10-м уровне, 10-го уровня бодхисаттвы, именно занимаясь такой медитацией, Будда смог пробуждение. То есть именно такой практикой бодхисаттва 10-го уровня способен достичь состояния Будды. И дальше раса эка, эти слова по-тибетски означают Гongchig. Есть ли в аудитории люди, говорящие на санскрите? So not little bit either. Who speaks Sanskrit? Anybody? Ринпоче спрашивает, есть ли среди нас Rasa. What means rasa? Владеющие санскритом люди. Fruit? Что означает слово раса? Food. Санскритское слово раса. You speak Sanskrit? Кто-то вроде откликнулся из аудитории. Familiar a little bit. Rasa is yes, it's like a taste. Раса – это вкус. Enjoyment, taste. Вкус, можно так привести это слово. Eka means? Слово эка означает… Egg means? One. You see. One taste. Один, единый. One taste. Единый вкус. То есть раса эка можно привести единый вкус. That's the Konchog, you see. Это и есть Гongchig, единый вкус. So one taste of the whole phenomena. Единый вкус. Dharmakaya is one taste. Дхармакая – это и есть единый вкус всех феноменов. It's not just a single intent. Это не просто единое намерение, единое устремление, это единый вкус. Literal meaning, single intent is okay. It's literal meaning, translation. Перевести I'm not proving that bad. как единое намерение, единое устремление.
Это, возможно, хороший перевод. Ринпоче с ним его не оспаривает, но говорит, что он довольно узкий, что в оригинале правильное восприятие это более обширный перевод, подобно тому, как вся Дхармакая, безграничная, обширная, охватывает все феномены, и в рамках этого единого вкуса проявляется все. Все проявляется из пустотности. Из пустотности проявляется безграничность разных манифестаций. Но все эти проявления и формы, они не различны. Раздельно с пустотностью. Пустотность, она не просто пуста, она в своей сути является мудростью Будды, безграничной. Мы должны понимать термин Гongchig, единый вкус. Rasa Eka. Раса эка – это Gongchig на санскрите. Eka is one, but also Эка – это один, единый, но также это слово можно перевести как все, что все обхвачено единым вкусом. And one taste, 100 taste. You know? И из этого единого вкуса может проявляться сотни, безграничное количество вкусов. Но они все охвачены одним вкусом. Мы должны это понять. So all others are just not so important. No? This Satta Dharma Rasa Eka. We have to understand that. Okay? Поэтому нам очень важно понять. Here in Tibetan you have, you see, it's called Dampechu Gompa Chikpa. You see, written. Kanti means HMS. Until it's a difficult to explanation of the difficult points, dispelling the darkness. Here in the translation here, you see, lamp dispelling the darkness. Just what does that mean, you know? So then, Namakitu goes down, say, to the Lama and to the protector of Manjushri, I go down, rising from the ocean of his marvelous bodhicitta, means Buddha, first cultivated bodhicitta. Bodhicitta is the most important. Зарождаясь из океана безграничной бодхичитты, поэтому для просветления самое главное и основное навык — это бодхичитта. Бодхичитта является неким шоссе на пути к просветлению. Завтра мы будем об этом говорить. Marvelous bodhicitta, shining forth constantly in the sphere of the being's mind, постоянно free from all the boundaries. Our teacher, the Buddha, the teacher means Buddha. Our teacher has completed the two benefits. Benefiting himself, achieved the Dharmakaya. Benefiting all sentient beings, достигших двух уровней, двух видов польза для себя, польза Дхармакая является и для себя, достижение Дхармакая, достижение Самбхакая, Нирманакая является пользой для других. Да, пользу бодхисаттвы можно приносить в теле, Будда приносит в теле Самбхакая, и пользу всех остальных живых существ приносит в пользу Дхармакая. The second jhana was Nagarjuna. Definitive ultimate meaning.
постигший the most абсолютный смысл exalted Nagarjuna, наиболее predicted by the Jnana means Buddha Нагарджуна, as the uncorrupted teachers of the chariot учитель tradition, which is незапятнанных beyond знаний, the extreme nihilism, традиций, eternalism, free from all свободный the от extreme, крайности нигилизма total и in the Dhammakaya, противоположность endowed with all the supreme забыл aspects. термин I bow экзистенциализм, down to Nagarjuna. и я выражаю почтение Нагарджуне. In this land of snow in Tibet, И в этой the philosophical systems went astray. земле сногов в Тибете Buddha's teachings are учения Будды conveyed in the wrong direction. во всех направлениях. So, like as mentioned, Vinaya is for inferior people, for beginner people. We Vajrayanas are allowed to do these things, and then бывает так, что мы ошибочно communicate думаем о it том, in что the wrong Виная direction. только для начинающих, а мы в практике ваджраяны можем Propagating all kinds of те вещи, которые and запрещены в Винае, incorrect это views. ошибочное There are so восприятие. many teachings who are communicating direct. Some are making mistake, confusion, people, and become so controversial. But to set them straight again, to И bring the чтобы right, исправить what Buddha ошибки, taught. вот подобные ошибки у Without учеников mistake. практикующих, totally perfect state. See, again, this very one that Nagarjuna appeared means то именно ради Nagarjuna's с этой целью reincarnation и reappeared in the form Нагарджуна of Gyaltsen. снова воплотился в теле Джигтена Сумгона. Appeared as the Drikung Lord. Исправить эти вот ошибки Drikung means практикующих, Drikung Lord. то Gyaltsen Sumgon. Нагарджуна вновь воплотился And his как name is Владыка Джигтена Ranashri. Сумгона. Раднашри. We call his name in Tibetan Rinpoche. To Тибетский him, Ринпал. I respectfully bow down. То пред ним я тоже с большим уважением. So sometimes, because of this, some scholars, when Gyaltsen taught all those teaching state, how Buddha taught, then some say, no, what you are talking about, you are confusing us, without understanding, Oh, so this, you see. Am I explaining enough? Okay. Достаточно You should ясно get the meaning, достаточно ясно Ринпоче объяснил нам это. Он Then, перехватил его although there are many commentaries on the textual tradition, комментарии. there are so many different types of commentaries. And also in the Konchog as well, there are some commentaries В том числе на by текст teachers. Гонгчик тоже есть множество комментариев, составленных великими учителями, which explains the tradition of that one as the single intent. Now you see, комментарии, которые объясняют учение единого вкуса, раса эка, Гongchig и раса эка единый. Of the all jhanas, victorious teacher of the all times and directions. Учение всех These commentaries are clouded by the obscurity of their authors, you see. Some of their own communication, they could not really explain what really Buddha taught, what Gyaltsen Sumghono means. They are a little overclouded, not so clear. So here, Dhammakirti, he made such clear, on opinions. Therefore, I will kindle this light, dispelling all the darkness. Возможное заблуждение на тему этих учений. I will kindle this lamp bright as day that removes his который рассеет мрак этих ошибочных Dhammakirti, with such a great confidence, he's telling now. Большой уверенностью Дхармакирти утверждает, что комментарии очень правильные и верные. Owls
do you say do you have the saying the daytime? During the daytime, Здесь owl упоминается can see птица сова, or cannot see? и Ринпоче спрашивают аудиторию насчет того, Cannot see знакомы ли daytime? мы с тем, что сова днем не We say видит. usually the owl can see at night. В Тибете not принято so much говорить, daytime. что сова видит только That's ночью, you а не understand днем. here. И в The тексте owls ссылочка на and the это. like height in exclusion daytime. Daytime, the owls and like owl, daytime they stay in a height. Что Height днем in the сова exclusion. прячется в округлом месте, потому что When the master of the seven horse, there are seven horse means sun. Is in Hindu. как мастер This, 7 лошадей, это имеется в виду солнце. Mythology. Просто в индийской The мифологии sun is carried by the seven horses. солнце по небу Because the sun is a god. на колеснице, They treat the sun as the god. лошадей. So the sun is carried by the seven horses. Солнце, он восседает на So колеснице, that's called которые несут по небу 7 лошадей. seven horses. Поэтому это Heaven's horses show his метафора, strength. 7 лошадей имеется в виду The солнце. sunshine shows his strength. То So wrong сияние солнца thinking people, like all kind of animals, его силу. И should lower their voice when this line roars of elegant saying is proclaimed. All the stupid и все people should stay другие quiet. животные Don't have to должны challenge this молчать, one, когда okay? рычит король лев. Stay at your Это place. метафора того, что все глупые люди должны молчать, помалкивать и слушать So настоящего basically, say, учения. don't make no mistake. Эти Okay? комментарии. Make no Больше mistake. не создавайте You should understand your Вместо own этого, mistake, what you're making. Поймите свои ошибки и Oh. прослушайте эти правильные учения, Dharma is рассеивающие strong. заблуждения. Right, you know? Есть такое призывание в тексте. What? Jina means victorious. Victory. Я очень извиняюсь, я Victorious. только не вижу Jina, перед Jawa, глазами in текста, Tibet, я Jawa. могу Yes. тоже ошибиться means в переводе. victorious. Victory, you know? Yeah. Means Buddha. Okay. Yeah. Now time is running, you see? Время бежит. How do you like? It's good? The presentation is okay? Acceptable? We are talking really Gongchig, you know? Really very important. Мы обсуждаем сегодня Гончиг, это Not just правда a очень simple важная, subject. I mention comprehensive. это очень важная тема. Above all, Хорошо, что поделились it's с нами Buddhahood, скриншотом Dharmakaya. этой странички из We have to understand that. Some people think Gongchig is some simple, some one subject. Бывает так, что люди думают, что Гончиг это очень просто, Gongchig очень is простая, everything. очень простая какая-то конкретная тема, но на самом деле нет. Гончиг включает в себя абсолютно все учения We have Будды. to have that understanding. Otherwise, they say, oh, there's a 150 vajra statement. The first is called the Потому что natural так мы state можем of the innate думать про структуру disposition Гончига, про or количество abiding of важных all слов the phenomena в was этом taught. тексте. Then they say, so this is what, you Думать know. про его структуру и про And то, then что сказано, рассуждать the на эту second тему. is the 80,000 Dharma divisions are one method for accomplishing Buddhahood. You know? Там говорится, что 84 тысячи категорий учений Будды — это единый метод достижения буддовости. То есть читать. Just literal meaning, you know. That's just literally думать только про их this is поверхностное, буквальное значение, без глубинного понимания, но глубинное понимание Гонгчига, то, что Гонгчиг подразумевает под собой собрание всех учений Будды. What I said is, you see, first of all, you understand the vastness of the mind. Сперва нам необходимо понять How much we have. беспредельную природу ума.
we don't realize. Мы сами не создаем, на самом деле, то богатство, Our которое minds were заложено. cocooned in the confine, Наш ум сейчас находится and then we're в trapped there, коконе and then we заблуждений. suffer И terribly мы безумно страдаем в этой тюрьме, в которую сами себя своими without иллюзиями загнали, realizing не how сознавая того, spaciousness of the mind, какие по-настоящему у нас возможности беспредельные. infiniteness of the mind. Природа ума, она безгранична. А мы нашими That's very иллюзиями important. загнали себя в такую узкую тюрьму, узкий кокон. In the world, this kind of teaching is you cannot find. Эти учения, они очень редкие. People talk about the mind. Sometimes there's a Chitta mantra, they talk about the mind, and they look down on the Chitta mantra school. Mind only school, you know. Школа Читтамантра, которая Chitta mantra is mind school. концентрирована только на уме. Madhyamika is mind school. Vajrayana is mind school. Who practices Vajrayana? Вачраяна также говорит об уме. The generation stage, В принципе, весь the буддизм completion stage of the Vajrayana. говорит Who practices this? Mind practices именно на this. ум. Стадия зарождения, Who стадия captures the имеет Mahamudra? отношение именно к уму. Who realizes the doctrine? Кто осознает Mind. осознает The Дзогчена? mind Кто создает realizes the Mahamudra. Мудру? The mind Ум осознает realizes the Dzogchen. Dzogchen. You see, without mind, who realizes Без this? ума кто же еще осознает эти совершенства? So make us understand that. Мы должны Who осознать, practices the bodhicitta? Кто Who практикует realizes the бодхичитту? emptiness? Кто The осознает mind пустотность? realizes the Ум emptiness. осознает пустотность. Ум The mind realizes the dhammakaya. Ум осознает Дхармакая. So don't look down. Mind is just a very inferior. Поэтому, пожалуйста, That не смотрите shows ум how limited they свысока. are. Ум на самом деле является самым главным аспектом практики. The mind, we have to understand the infinite, okay, Ум безграничен, unfathomable, okay. неизмеримый. And that when you capture the unfathomable, невозможно измерить. then you achieve the limitless quality of the И mind. когда мы постигаем это вот That's the Buddhahood. безграничность, неизмеримую глубину ума, So, когда мы достигаем состояния this is not a Будды. Buddhism, okay. И это не является It's the reality nature. это понятие не является So буддийским Buddha's понятием, teaching is not a это belief system. объективная реальность. Учение Будды — это не It is система веры, way is это explained how универсальный, everything constitutes, истинный путь, functions который within объясняет того, как in the reality nature of the все в реальности all по-настоящему phenomena. разворачивается, So существует. there's a samsaric reality nature, there's a nirvana reality Самсарическая nature, природа and there's реальности, inseparable reality nature. есть природа нирваны. You have to understand that. See, so we have to understand how the confused mind, Сперва мы должны понять within the confusion of the manifestations are именно created. заблужденный ум является How тем, we что suffer создает все with проявления that. манифестации. Doesn't matter Buddhist or non-Buddhist or anybody, Независимо, believer or буддист или non-believer, you know, верующие, everyone is included. неверующие. Абсолютно всех заблужденный ум работает именно таким образом. Создает проекции и As страдания. long as when we not realize, И до тех пор, пока мы этого не we are сознаем, subject of suffering. мы будем As long as we realize the nature, только we мы are out осознаем of природу ума, suffering. тогда мы Because there's no cause for the suffering. будем за пределы страдания, потому что для страдания больше не будут создаваться причины. Thank you so much. Всем большое спасибо. Have you a little bit enlightened? Меня спрашивают, стали ли вы немножко более просветленными после сегодняшних учений? Excuse me? Closer. Стали ли мы That's немножко wonderful. ближе к That's good просветлению? news. Очень хороший ответ, там одна девушка сказала, ну, может, мы Yeah, that's why I say стали you have to understand the Dharma. Ринпоче So говорит, this is the что way how it constitutes. I have no other choice. мы должны понять, что Very important, you see. у нас Otherwise, нет никакого you иного practice or don't practice альтернативы, is чем your практика choice. Дхармы. Of course, it's your choice, but
Nobody wants suffering. Конечно, у нас есть выбор, практиковать дхарму или нет, но никто из нас не хочет страдать. Nobody wants suffering. И поэтому, если Since nobody wants suffering, то дхарма является no единственным choice выбором. Поэтому to выбора work на with the самом деле, по cause of большому счету, suffering. нету. Поскольку Make если мы sense? хотим страдать, то разве мы будем выбирать путь, который страдание создает? Sometimes we say, we lay people, Дхарма we является единственным cannot путем, practice all, you know. We чтобы can do достичь some little истинного bit. счастья. Then you can say, so we lay people, Бывает we так, deserve что люди all the говорят, suffering. что It's мы okay. миряне, а мы We don't say можем that. позволить Say that. себе не практиковать We lay дхарму, people suffering so потому much. что мы миряне. You know? Ну, тогда, если вы так говорите, тогда вы подумайте, что вы сказали. So the Это causality works не for потому, что, everybody. а вот мы миряне, From тогда мы Buddha можем страдать. to the Довольно people, глупо, insect, no? потому что монахи No, или there's миряне, или даже in our US country we насекомые, have no one is above the law, isn't it? So no one is above the karma. Even мы Buddha все подвержены have to карме, accept the karma. как в Штатах в That's why законе Buddha is говорится, very никто careful. не является When над Buddha законом, achieved никто не стоит enlightenment над законом. in Также здесь Bodhgaya, ни одно существо since then, не стоит until he над passed away, законом he кармы. Мы always все ему kept his подвержены. life pure. И поэтому у нас нету иного Otherwise, you say, I'm практиковать Buddha, дхарму now I can do и anything what I избавляться от like. причин You страданий. know, I can do this, I can enjoy it because I'm Buddha. You know, И Будда, Buddha властитель didn't do просветления, that. You see, не было, as well, Milarepa, you know, и у Будды even Миларепа не было таких Milarepa, just мыслей. wearing a Теперь я white Будда, robe, поэтому могу делать все, что я very захочу, потому simple. что я уже Будда. At the end of this life, То же самое so he Миларепа. gathered so many disciples. So there was a rumor. So Milarepa has a lot of gold, you know. People offered, disciples offered the gold to Milarepa. Milarepa has a lot of gold, they said. So Milarepa heard of that. Then he made a note. Миларепа одевался очень скромно, в Said, простую after I die, и you know, he said, многие из очень my некоторые golds are under my stove, under the ash, подносили you know, the ему, fire, made with the wood. That time is fire, so wood, from wood Золото. burn, you know. So there's a lot of ashes. So under the ashes, the gold is under there. So you should, all the disciples should share the gold. So then, и after Milarepa died, начались they dig разные слухи, the stone, что you know. Миларепу And слишком then the piece гуляют, of носят Milarepa wrote a piece of letter, золото. writing. И Миларепа he об этом написал письмо, что когда я If anybody says Milarepa is gold, и меня кремируют, just eat the shit. So everybody laughed, you know, where the mourning, you know, mourning Milarepa's pre-nirvana, you know. So Milarepa's whole his life after enlightened. Otherwise, I'm enlightened. Now I can build я извиняюсь, я palace, you не, know. All your disciples bring all the offerings. I need a special place не to live. услышал You could say that. But he полностью этой spent истории his в whole итоге про life in a cave until death. Pure, that's called pure conduct, pure life. Like what Gyaltsen Sumghonon was telling, he gathered this 80,000 disciples gathered. How much he can receive the offerings? All the offerings given to the monk. В Сумгону также собирались множество сотен тысяч He учеников, lived such a и simple которые life. подносили ему подношения. He didn't Но build что он so с ними many делал? Он monasteries. все эти He подношения в could итоге build, раздавал монахам, помогал but he монастырям. sent all his Он не monks to the оставлял для mountain себя эти and eat подношения. what I have. Он Enjoy делился what I всем, что у have. него есть, с And другими. then if they're not, you should walk. И говорил, что наслаждайтесь All his offerings to the monk. все тем, что у меня есть. Все подношения, которые There's no давал discrimination, их монахам, он rich or poor, не good or bad. делил людей на He shared богатых или бедных, everyone same. делился со And he всеми appointed special monk одинаково. to take care of all those И offerings. особенности он заботился о монахах. И в плане с Миларепой там тоже So была we look at these похожая great masters, how they аналогия practiced, на тему how того, they как он maintained the Dharma не был привязан teachings. к тем подношениям, которые ему давали. We should follow, И мы должны develop следовать wisdom, также devotion примеру to these great поведения masters. таких великих мастеров, как Миларепа и
You don't hear these things so much. People, our masters, nobody talks about Gyaltsen Sumghonon, you know. Oh, Gyaltsen Sumghonon, great, wonderful, wonderful. Наших учителей по-настоящему глубоко говорит о Gyaltsen Sumghoне. Просто так очень вкратце ему хвалу, но мало so now time is running его жизнеописания. Сейчас непостоянство, время у нас сегодня пожалуйста, сейчас расслабьте свое тело и just make a glimpse of Lord Gyaltsen Sumghonon, how he taught the Dharma teachings. И подумайте о том, каким образом Gyaltsen Sumghonon преподавал Дхарму, насколько же нам повезло, что у нас есть шанс узреть хотя бы проблеск этих учений. Есть много великих учителей, которые могут более расширенно эти учения нам объяснить. Но сейчас Ринпоче говорит, что он вкратце пытается зародить нас такое вдохновение этим учением. И сделаем вдох, и с вдохом вдохнем благословение всех Будд. А с выдохом освобождаем весь наш ментальный, физический стресс, напряжение. And in the mind, just meditate. May everybody, и подумаем о том, что все живые существа обретут счастье. Just reflect on this. Подумаем об этом. And then may everybody и пусть все будут свободны от страданий. And may all swiftly attend the Buddhahood. И пусть быстро достигнут состояния Будды. Just reflect on this. Подумаем об этом. And this is nothing to the spiritual things. This reality. Не имеет никакого отношения к духовным темам. We are creating a cause мы создаем for причины our own peace and happiness. But we need the support of the sentient beings. И we need the support of the Buddha. Для этого нам нужна поддержка живых So существ. Buddha and sentient beings both и Будда, и very critical, они important. И Будда, и существа, как Будды, как и живые существа, они оба необходимы для нашей практики Дхармы. Как опора, как поддержка. And meditate, everything is just a reflection. Все является отражением нашего ума. Reflection of our karma. Отражением нашей кармы. Then with this, we should say the dedication prayers. И далее ждем молитвы. Okay, please. Excuse me. Dedication prayer by the Lord Gyaltsen Sumghonon. Glorious, holy, venerable, precious, high, divine assemblies of Yidam and assemblies of Buddhas, Sadhava, yogis, Nagini, dwelling in the 10 directions. Please hear my prayer. By the virtues collected in the 3 times by myself and all sentient beings in the samsara and nirvana, innate root of virtue, not resulting in the 8 worldly concerns, the 4 causes of samsara, or rebirth in the Shakata or Patyaga Buddha. May all mother sentient beings, especially those enemies who hate me in mind, obstacles who harm me, misleading Maras, and the hordes of demons, experience happiness, be separated from suffering, and swiftly attain unsurpassed, perfect and complete and precious Buddha. By the power of this vast root of virtue, may I benefit all things through my body, speech, and mind. May the affliction of desire, hatred, ignorance, arrogance, and jealousy not arise in my mind.
May attachment to fame, reputation, wealth, honor, and concerns with this life not arise for even a moment. May I rise to emotions by loving kindness, compassion, and through that, may I become a spiritual master with the good qualities equal to infinite of space. May I gain the supreme attainment of Mahamudra in this very life. May the torment of suffering not arise even at the time of my death. May I not die with the negative thoughts. May I not die confused by wrong view. May I not die experiencing untimely death. May I die joyfully and happily in the great luminosity of mind as such and the pervading clarity of Dharma. May I, in any case, gain the supreme attainment of Mahamudra at the time of death or in the particle. Thank you, Khenchen Rinpoche. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you, Lama Nyangda, for leading the prayers. And thank you to all the translators, Susu, Brandon, Fabian, and Bova, and Lama Sunam, and other Lamas, Ani, and all everyone who attend today. Thank you so much for the wonderful teaching again. And please come on again tomorrow. Eastern time will be 10 a.m. to 12 noon. And then we will have 2-hour breaks, and then we will resume again at 2 p.m. to 4 p.m. Eastern Daylight Saving. Ну и было. Всем большое спасибо. И увидимся на следующих учениях завтра. Нас ждет 2 сессии в субботу и в воскресенье.